नमस्कार आपण माननकु मो सुमन आपण माननका म YouTube चैनल को स्वागत जनाउछि। आशा करछि आपण माने समस्त भलरे थिबे। आज आमे एको इंटरेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट विषय रे जानिबा। जो डिस्ट्रिक्ट आपण माने समस्त जानि छन्ति आपण माननकर अति प्रिय आपण माननकर भारत रे रहिथिबा ओडिसा राज्य रो नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट विषय रे आज आमे जानिबा पई जाउछु। आउ अधिक ताहारु जानिबा आमे तार इंपोर्टेंस कोन जानिबा ना पापड़ाहांडी विषय रे जहा कि हमरो ओडिसा रो जालियानबाग हत्याकांड कहले अत्युक्ति हेबो नै। चलतु आमर ओडिशार नवरंगपुर जिल्ला रे कौन कौन सब रही यार महत्व कौन निश्चित भाव आम आज यही वीडियो माध्यम किछिटा जिनस जानिबा। तेबे मातृभाषा मातृभूमि रे ममता जा हृदय जनमी नाही ताकू जदि ज्ञानी गण रे गणिबा अज्ञानी रहिबे काहे। निजर मातृभूमि प्रति निजकु ही आमको स्नेह श्रद्धा प्रेम देखैया भाई पड़िबो। एणु मु आपण मानक अनुरोध करूछि ए भिडियोटी जे माने मध्य नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रो बिलोंग्स करूछंती बा नवरंगपुर जिल्ला रो जे माने मध्य देखुछंती नियाति भाबरे भिडियोटी को गोटे लाइक करिवे एवं जे माने आम सहित जोड़ी ही नाहंती चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु जा द्वारा आम सहित आपण माने जोड़ी हे जिवे एवं नुआ नुआ अपडेट पाइबे। तेबे चलंतु भिडियोटी को देरी न करेगी आज आमे एको इंटरेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट विषय रे जा कि 9टा रंग कहले अतिक्ति हेबो नै नवरंगपुर से विषय रे आमे पढिबा। आपण माने जे माने मध्य नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रो बिलोंग्स करछंती बा देखुछंती से माने निहाती भाबरे कमेंट माध्यम रे जणांतु। तेबे देखंतु आमे आज कोन पढिबा ना हिस्ट्री ऑफ नवरंगपुर। आपण माने देखुथिबे हिस्ट्री ऑफ नवरंगपुर। अच्छा हिस्ट्री कहले नवरंगपुर रो इतिहास कोन रहिछि ना आजि को प्राय 3000 वर्ष पूर्वे बा 3000 रु 10000 वर्ष मध्य रे जदि देखा जाए जो हमरो मनुष्य माने वास करूथिले जो आदि मनुष्य माने वास करूथिले से माने होय तो सेते बेलकु से माने चाष काम प्राय शिखि जाइथिले एवं डेवलपमेंट मध्य आसीथिला जहा कि हरप्पा सभ्यता रो देखा जाए से माने अनेक किछि शिखि जाइथिले। हेले ठीक सेहि भली भाबरे आपण मानकर भारत रे रहिथिबा ओडिशा राज्य रो नवरंगपुर जिल्ला ठारे जो झोरीगां ब्लॉक अछि सेही झोरीगां ब्लॉक निकटरे किछि हैंडेक्स किछि चापर्स एई सब जिंस देखिबा पई मिलिथिला जहा कि सेमानकर बसवास करूथिबार गोटिए प्रमाण सदृश्य आमे पाई परिछे। तेबे चलंतु एथिरे मु रखिछि किछि देखंतु एटा होछि आपणकर एटा होछि आपणकर देखंतु नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रहिथिबा जहा किछि आपणकर मंदिर मालिनी आपण देखिबा पई पाउथिबे। एटा होछि आपणकर शिव टेम्पल जहा कि आपणकर डाबुगा निकटरे डाबुगा रो 12 किलोमीटर दूरता रे जहा कि आपणकर केलिया मंदिर अवस्थित अछि। आ एटा होछि आपणकर उमरकोट निकटरे जहा कि पेंडाणी मंदिर टी अवस्थित अछि। आ एटा माने आपण देखि पारुथिबे जहा कि पोडागोडी हिल्स नाम रे परिचित। आ एटा तो आपण माने समस्त प्राय ओडिसा रे जानिथिबे एटा जहा कि आपणकर शहीद स्तंभ जहा विषय रे आमे नेक्स्ट पढिबा बा जानिबा। आ एटा देखि पारुथिबे आपणकर जो चंदनधारा वाटरफॉल रहिछि एटा होछि आपणकर डियर पार्क जहा कि पापड़ाहांडी निकटरे अवस्थित अछि। आ एटा आपणकर व्यू पॉइंट जहा कि नवरंगपुर जदि आपण माने जाउछंती निश्चित भाबरे आपण माने थरे विजिट करिकि आसीबे जहा कि हिरली डोंगरी नाम रे आपण माने जानि छंती। आ एटा होछि आपणकर भैरवी टेम्पल एटा होछि आपण मानकर जे माने चंदाहांडी नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रो चंदाहांडी ठारे बसवास करूथिबे से माने निश्चित भाबरे जानिथिबे ना आपणकर भैरा घुमर वाटरफॉल बोली कि ये प्रसिद्ध जहा कि आउ वर्तमान तार फेमस पाई बा ताको किछि मान्यता मिलिबा पाई अनेक लोक लागि छंती। आउ एटा सब एटा आपणकर देखा जाउ ना एटा होछि आपण मानकर भारतमाला रास्ताटा जोटा जाईछि आपणकर नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट देखि एई सब आपण माने मैप देखिबे। तेबे चलंतु आमे पढिबा कोन ना फॉर्मेशन ऑफ नवरंगपुर नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट ता केउ भली भाबरे फॉर्मेशन हेछि आउ ता विषय रे आमे चलंतु देखिबा। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। मु आपण माननकु कहूची जहा कि आपण मानकर आपण माने देखि पारुथिबे जहा कि आपण मानकर रहिछि 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट जहा कि आपणकर 1942 मसिया रे जहा कि भारत छाड़ आंदोलन समग्र भारत वर्ष रे चली थिला। ठीक सही समय रे हमरो
ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରେ ରହିଥିବା କିଛି ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ସେମାନେ ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ସମସ୍ତେ ଜନସମୂହ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ କଥା ହଉ, ସେମାନେ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ କଥା ହଉ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରେ ସେମାନେ ଏକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଠାରେ ରହିଥିବା ତୁରୀ ନଦୀ ନିକଟରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବାରଣ କରିଥିଲେ। ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଆସିକି ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ 9 ଜଣ, କୁହାଯାଏ 9 ଜଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି 9 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହଠାତ୍ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ ଅଛି ବ୍ରିଜରୁ ତୁରୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇକି ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବା ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହିରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 9 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ। ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅମର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କହିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ 9 ଜଣ ଆମର ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ 9 ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ନାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଜଣ ତ ନଈ କୂଳକୁ ଡେଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଜଣ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ 9 ଜଣ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ପୂଜାରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ ନା ଭଗବାନ ପୂଜାରୀ। ପ୍ରଥମେ କିଏ ଥିଲେ? ଭଗବାନ ପୂଜାରୀ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ପୂଜାରୀ ସିଏ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଏବଂ ବିକ୍ରମ ଭତରା ଯିଏକି ଦଳେଇଗୁଡ଼ା ଠାରୁ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏକି ଖଗପତି ଅମନାତ୍ୟ କଙ୍ଗରାରୁ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ ଯିଏକି ଦୁଗାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ବାସ କରୁଥିଲେ, ବଲି ସୌରା ଧଣ୍ଡରାରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିଲେ, ରତନ ରନ୍ଧାରୀ ଯିଏକି ତୁରୁଞ୍ଜି ଗ୍ରାମରୁ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧୁ ଅମାନାତ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ଗ୍ରାମର ଯଦି ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ଯଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମଙ୍ଗୁ ଉତ୍ତରା ଯିଏକି ଉମରିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଅମନାତ୍ୟ ଯିଏକି ପାତ୍ରପୁଟ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଶୁକ୍ରୁ ମୁଦଲି ଯିଏକି ମୁର୍ଲାବାଇ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସଦାଶିବ ରାନ ଯିଏକି ମଞ୍ଚା ଗାଁରୁ ବାସ କରୁଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅମନାତ୍ୟ ଯିଏକି ଫୁପୁ ଗାଁ ଯେଉଁ ଝରିଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ସେଇ ଫୁପୁ ଗାଁରୁ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ କରୁଥିଲେ। ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଯିଏକି ସୁଦୁ ଉତ୍ତରା ବୋଲିକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଆଜି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇପାରିଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ ଆମେ ସେଇ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିର ତୁରୀ ନଦୀ ନିକଟରେ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏଇଟା ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖ, ଯାହାକି 1942 ମସିହାର ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଶହୀଦ ଦିବସ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭଟି ଏଇଟା ତିଆରି କରାହେଇଛି ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ନିକଟରେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେ ନିକଟରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭଟି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର, ଆପଣମାନଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏକି ଜାତିର ପିତା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଆଉ ଏଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାଲିଆନାବାଗ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେକି 1919 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଜେନେରାଲ ଡାୟର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅନେକ ଲୋକ
ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଗ୍ୟାଦରିଂ ମଧ୍ୟରେ ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ କୂଅ ମଧ୍ୟକୁ ଯାହା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଯେଉଁ ତୁରୀ ନଦୀ ଯାଉଛି, ସେଇ ତୁରୀ ନଦୀ ନିକଟରେ ଏଇ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ବା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ସେ କେବେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ ସହିତ ଇଏ ମିଶିକି ଥିଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାଟା, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କେବିକେ ନାମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବିଷୟରେ ହିଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 ଅକ୍ଟୋବର 1992ରେ ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ ଏଇଟା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁର ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉମରକୋଟ। ଏବଂ ଏଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10 ଗୋଟି ବ୍ଲକ ରହିଛି ଆଉ 189ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ 887 ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଲେଜ ରହିଛି, 887ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆ କେତେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର 5294 କିଲୋମିଟର ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର। ଏତିକି ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁରର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆ, ଭୂମି ରୂପଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଜନଜାତି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ପିପୁଲ, ଆପଣମାନେ 2011 ପପୁଲେସନ ଯେଉଁ ସେନ୍ସସ୍ ହେଇଥିଲା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାସ କରୁଛନ୍ତି ନା 12,20,964 ଜଣ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବସବାସ କରୁଥିବାର ଜଣାଯାଏ ବା 2011 ପପୁଲେସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତାହା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଇବାକୁ ପାଇଛୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଲକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡାଟାଟା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର 2011 ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ, ଏଇ ଟ୍ରାଇବ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାୟଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଡ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆପଣମାନେ ଗଣ୍ଡ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏଇ ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଇବ୍ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରେ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁରର ହାଟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ହାଟ ଜାଣିଥିବେ, ନବରଙ୍ଗପୁର ହାଟ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ହିରଲି ଡୋଙ୍ଗରିକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁର ଭିଉଟି ଏଇ ହିରଲି ଡୋଙ୍ଗରି ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ବା ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାକି ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଏବଂ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସାଇନ ବୋର୍ଡଟେ ଲାଗିଛି, ଚାଲ ବୁଲି ଯିବା ହିରଲି ଡୋଙ୍ଗରି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଜାକ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବା ଡୋଙ୍ଗରି ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ଡୋଙ୍ଗରି ଉପରେ ଏଇଟା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏଠୁ ଆପଣମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଟୋଟାଲ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟାର ନାମ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ହିରଲି ଡୋଙ୍ଗରି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଂରେଜ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିବା ବ୍ରିଜ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଂରେଜ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିବା ବ୍ରିଜ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁର ଠାରେ ଇଏ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, କିଛି ଖାଲ କର୍ଦମା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାକୁ ରିପେୟାରିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ତଳେ କ'ଣ ରିଭର ପାସ୍ କରୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ରିଭର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ନବରଙ୍ଗପୁର ହୋମ୍ ଟାଉନରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଯଦି ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ବୁଲିଯିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସ୍ଥାନ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯିବେ, ଯାହାକି ନବରଙ୍ଗପୁର ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯିବ କେତେ
ଷାଠିଏ ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ପ୍ଲସ୍ ପଡ଼ିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଏକ ଭଇରା ଘୁମର ବୋଲିକି ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିର ଭଇରା ଘୁମର ୱାଟରଫଲ୍। ସେଇ ୱାଟରଫଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରୁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆଣିପାରିବୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଝରିଗାଁ। ଝରିଗାଁର ଇତିହାସ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରକାର, ଯାହାକି ଝରିଗାଁ ଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡଏକ୍ସ। ହ୍ୟାଣ୍ଡଏକ୍ସ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାତ କୁରାଢ଼ୀ। ଯେଉଁ ପୁରାତନ କାଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ଏଇ ଝରିଗାଁ ନିକଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ବୋଲିକି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଝରିଗାଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଝରିଗାଁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉମରକୋଟ ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ହଉ, ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭତରା ଟ୍ରାଇବ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ସୌରା, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ମାଝୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଉମରକୋଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ସିଏକି ଯିଏ ରାୟଘର ଏରିଆରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ MLA ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମାଝୀ ଯିଏକି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଚାଷ ମେନ୍ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉଛି ମେନଲି ଏଗ୍ରିକଲଚର। ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଅଧିକ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କେବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ତେବେ ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନାମରେ ପରିଚିତ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇଧାରା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସାଇଧାରା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଝରିଗାଁ ପାଖାପାଖିକୁ ଏଇ ସାଇଧାରାଟି ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ପାଖରେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଗୋସିଧରା ନାମରେ ପରିଚିତ। ସରି କିଛି ଟାଇପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଇ ପାଖରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋସିଧରା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋସିଧରା ଏଇ ପାଖରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋସିଧରାଟି ରହିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ଅସକ୍ଷମ ହେଉଛି। ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଷୟରେ ଆଣିବା, ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଣିବା, ଯାହାକି ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ତେବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର NH26 ଆପଣମାନଙ୍କର NH26 ଦେଇକି NH26 ରାଜପଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁର ଦେଇକି ସେ ଗତିପଥ କରିଛି। ତେବେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ପିକନିକ ସ୍ପଟ ବିଷୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦନଧରା, ଆପଣମାନଙ୍କର କେଲିଆ କଥା ହଉ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିହାତି ପଡ଼ାଗଡ଼ ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡା ଡଙ୍ଗରି କଥା ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ପଡ଼ାଗଡ଼ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଜାଣିଥିବେ। ତାହାର ଇତିହାସ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ତାର ଇତିହାସ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ନିଜ ମାତୃଭୂମି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଆଜି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।